السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جس مال کے کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس مال کے کائنات نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس مال کے کائنات نے ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 14 میں رسول کائنات سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے وہ اپنے منہ سے خیر کی بات نکالے یا خاموش رہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ماننے اور آخرت پر یقین رکھنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ منہ سے خیر کی بات نکالتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ منہ سے بری بات نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کا منکر ہے، پھر بری بات کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کس قدر برباد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ زبان کے کلمات انسانوں کو پھاڑ دیتے ہیں اور بھائی کو بھائی سے مروا دیتے ہیں۔ غیبت، چگلی، الزام تراشی، طعن و تشنیع نے گھروں، خاندانوں اور معاشروں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بیہودہ کلمات، فضولیات اور لغویات میں مجلسوں اور محفلوں کو برباد کر دیا ہے۔ زبان کی ان آفتوں نے مذہبی جماعتوں اور لیڈروں کو بھی نہیں چھوڑا، پھر ان لیڈروں نے اپنی زبان کے کلمات کے ذریعے آدم کے بچوں کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دیا، نفرتیں پیدا کر دیں۔ یہ نتیجہ تھا کہ جب ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو چھوڑا تو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کی ہدایت کیا تھی؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نکالیں یا خاموش رہیں۔
तिबरानी फिल कबीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 256 में सैयदना अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तकुल बिलिसानिका इल्ला मारूफा, अपनी जुबान से अच्छी बात निकाले। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2410 में सैयदना सुफियान सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आपको मेरे मुतअल्लिक सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खदशा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अख़ज़ बिलिसानी नफ़्सिही, अपनी ज़ुबान को पकड़ा, फरमाया हाज़ा, इस ज़ुबान का खदशा है। अब बच्चों को ज़रा चुप करा दें। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2616 में सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताएं जो मुझे जहन्नम से दूर कर दे और जन्नत के करीब कर दे। रसूल कायनात सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करना, शिरक से बचना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, हज करना, लेकिन ए मुआज़ मैं तुझे ऐसी चीज़ की खबर न दूं ताकि इन तमाम अहकामात पर तेरा अमल करना आसान हो जाए। कहा हाँ ज़रूर बतलाइए। फ़अख़ज़ बिलिसानिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ा, फरमाया कुफ़ अलैका हाज़ा, इसका रोक कर रखो। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपनी ज़ुबानों की गुफ्तगू की वजह से पकड़े जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलत का उम्मु का या मुआज़, ए मुआज़ गुन पाए तेरी माँ तुझको। हल यकुब्बुन नास फिन्नारी अला वुजूहिहिम, लोगों को मुंह के बल गिरा कर जहन्नम में फेंका जाएगा। इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, इनकी जुबानों की वजह से जो वो बातें करते थे। जिसको फरमाने रसूल याद हो, इस्लाम ने उसका दिलो दिमाग रोशन कर दिया हो, तो कभी भी अपनी जुबान से गैर साइस्ता अल्फाज नहीं ला सकता। वो अल्फाज जिनमें खुरदरापन हो और मकसूद किसी की अहानत और तहकीर हो, ऐसे अल्फाज से तबीयत की नफासत मजरूह होती है और समाअत का हुसन मगमूम और मगजूब हो जाता है। जो आदमी दूसरों के आयत तलाश करता रहे, ना मिले तो वज़ा कर ले, फिर इनमें तान व तंद शामिल कर ले, ये दिल की रूहानी बीमारियां हैं। इसलिए इस्लाम ने ऐबों पर पर्दा डालने और जुबान को बंद रखने का हुक्म दिया है। ऐब तलाश करने की बजाय हमेशा खूबियां तलाश करनी चाहिए। जो लज्जत खूबियां और हुसन तलाश करने में है वो किसी और चीज में नहीं। मुहासिन की ढूंढ ही से आदमी अपने मुहासिन को बढ़ा और चमका सकता है, क्योंकि मुहासिन ही इंसान को मुजल्ला करता है, फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाता है। जिस आदमी की ज़हनी फदा नफरत की आबो हवा से तैयार हो गई, वो कभी भी कामयाब या इज्जतदार नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और मेरे अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं तो कुरान की बरकतें से और अपने उस्ताद कारी मोहम्मद यामीन साहब, इनके प्यार से, इनकी कोशिशों से, इनकी मोहब्बत से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारिक ताला कारी साहब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो सुना सुनाया आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।